समाज सेवी बीनू गोयल की अगवाई में सलूट टू स्किल इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस विच स्वावलंबी भारत का सुपना साकार करने विच अहम योगदान देने वालों को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ब्यूटिशन और सिलाई दोवां दे संचालकों को प्रशंसा पत्र दे के यादगारी चिन्ह दे के सम्मानित किया गया। जिला संयोजक बीनू गोयल ने दस्सिया कि इस प्रोग्राम में मुख्य लक्ष्य सेव रोजगार लई नवीं पीढ़ी को प्रेरित करना और ਜਿਹੜੇ इस खेत्र में काम कर रहे हैं उन्होंने उत्साह करना है ताकि स्वावलंबी भारत ਦੇ लोग समर्थवान और मजबूत हो सकन। इस दौरान मुख्य मेहमान तौर पर इकबाल सिंह बबली ढिल्लों पंजाब डेलीगेट श्रोमणी अकाली दल मौजूद सन, जिन्हां दे नाल बलदेव सिंह ढिल्लों भी मौजूद सन। प्रोग्राम विच विशेष मेहमान तौर पर कुलविंदर सिंह, संदीप कौर और कमलप्रीत कौर MD स्काई फीदर मौजूद होए। प्रोग्राम का आगाज़ समा रोशन करन तो बाद गणेश वंदना नाल किया गया। मुख्य मेहमान बबली ढिल्लों ने कहा कि आत्म निर्भरता के खेत्र में काम कर रहे सेव रोजगार अपना रहे सारे लोग वधाई के पात्र हैं, जो अपने पेशे के नाल होर लोग भी रोजगार दे रहे हैं। इस दौरान स्काई फीदर के MD मैडम कमलप्रीत कौर ने कहा कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के आयोजन अनुसार आधुनिक सिक्ख्या नीति विच स्किल का महत्वपूर्ण रोल है, जिस विच अर्निंग दे विद लर्निंग के सिद्धांत ते सिक्ख्या नीति काम करती है। इस दौरान प्रोग्राम डायरैक्टर MK मन्ना ने दस्सिया कि इस प्रोग्राम में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 125 सैलून, 55 ब्यूटी पार्लर, 80 बुटीक आगमन होए। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ शुभकामना ਦਿੱਤੀਆਂ। जिला संयोजक बीनू गोयल ने दस्सिया कि इस दौरान मौजूद लोगों को मेड इन इंडिया सिरलेख के मद्देनज़र लिटरेचर भी वंडे गए। बीनू गोयल ने दस्सिया कि सलूट टू स्किल इंडिया प्रोग्राम का लक्ष्य घर घर रोजगार को प्रेरित करना। उन्होंने कहा कि साडे देश में 3.75% लोग ही सरकारी नौकरियां करते हैं। इसलिए देश, समाज और परिवार की आर्थिक हालत को मजबूत बनाने लई सेव रोजगार के खेत्र में लोगों को अगे आना पवेगा और सरकारां नूं चाहिए कि इस विच उन्हां दा भरपूर सहयोग दिता जाए। बीनू गोयल ने दस्सिया कि 23, 24 और 25 सितंबर को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा ऑनलाइन वैबीनार भी करवाया जाएगा, जिसका सिरलेख अर्थ चिंतन 2021 है, जिस विच भारत किवें गरीब मुक्त और रोजगार युक्त देश बने इसकी चर्चा की जाएगी। अंत में बीनू गोयल ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ टीम द्वारा सारे पवंत सज्जनों का धन्यवाद किया। बठिंडा तो नरेश शर्मा की रिपोर्ट। सिंपली डिवाइन सैलून, मेन रोड, बागू रोड, बठिंडा। परशुराम नगर, बठिंडा। रजिंदर कौर मनी ब्यूटी सैलून, प्रताप नगर, स्ट्रीट नंबर 14। रजनी गोयल यूनिक ब्यूटी सैलून, डॉक्टर पाइका मोहल्ला। रजनी गोयल यूनिक ब्यूटी सैलून, डॉक्टर पाइका मोहल्ला। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रविंदर कौर, वेला प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून। ठीक है, चलो चलो मैं आ जाऊँ। हेलो हेलो रविंदर कौर, वेला एंड प्रोफेशनल यूनिसेक्स सैलून, ब्यूटी सैलून, बागू रोड, बठिंडा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट शैला निब्बर, सीरत ब्यूटी सैलून, SAS नगर, स्ट्रीट नंबर 2, बठिंडा। शीना रानी
मोनिया ब्यूटी सैलून गवराज नगर बठिंडा, सोनिया कौर फ्यूज पैराडाइज अजीत रोड बठिंडा, सुभाष जगत बठिंडा, वीरपाल को सैलून स्टाइल एंड स्माइल ब्यूटी सैलून, कैसल सैलून महेश्वरी चौक बठिंडा, लास्ट पार्टिसिपेंट विवेक चावला सीजन एंड यूनिसेक्स सैलून किला रोड बठिंडा, विवेक चावला सीजर एंड टेलर्स यूनिक सैलून किला रोड बठिंडा। व्यूज अपने बीच रखेंगे। जी सर। बहुत ही सत्कारयोग मेरिया भैन जो आप खुद काम करके नाल अपने सहयोगियों अपने मुलाजमान को जो रोजगार दिंदी हैं, मैं उन्होंने सारा पैसे आउट पे जी आया कहना। मेरी भैन बुजुर्ग होए जिन्होंने तय दिल को धन्यवाद भी करता। इस उपराले का मैं यही बेनती करता कि जिस तरह जो सतीश वाले सैलून वाले जो खुद काम करते हैं उन्होंने सन्मान करने का जो उपराला किया है बहुत ही शलाघायोग है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਲੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ और देना ओ यार विश्वास नहीं तेरे को नीचे हाँ, तो लेना फिर ऐसे थोड़ी यार करना चाहिए। सारे के सारे इधर देखो यार। एक मैडम भारत माता की, भारत माता की वंदे बोले सोनिया एक मिनट रुको। हेलो That's all participants. Next category. किमें सेकंड नहीं हाँ of the trophy ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫੜਿਓ। ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਬਠਿੰਡਾ। क्योंकि खुशी का माहौल है अपने देश का माहौल करता क्योंकि खुशी मिल गई क्योंकि ये पंजाबी ने मेरी भैन ते अज उन्होंने अवार्ड दिता गया क्योंकि खुशी की गल है ते मैं एक गीत सॉन्ग गावांगी सारे जने ने नचना है गाना है इन्होंने कोई धन्यवाद भी करना है पता लगे कि इनको अवार्ड मिले खुशी है चलो सारे
कर दें मंच पे इनवाइट करना चाह रही हैं सारे मैं थोड़ी जो देर वहाँ हमारी आशु जी तो आए हुए दीदी सारे बहनों जो उसके बाद रसमान की रस्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम औरों को आगे बढ़ाते हैं, आसान देते हैं। जब भी हम किसी को इनकरेज करते हैं तो हम खुद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है सभी बहनों को, जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा के दौरान जब क्राइसिस हुए तो आपने अपना खुद का हाँ जी हाँ जी स्नान करो और आज आपको सम्मान के अधिकारी बने। हाँ जी सबको भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हाँ जी हाँ जी सारिया भैनों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। उसी ओर जाके अपना सारा प्रोग्राम देख सकते हो। अपनी अपने फोटो भी, अपनी सहेलियां भी और आंधी बोने भी। धन्यवाद जी। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जसवीर कौर एवं ब्यूटी पार्लर बाबा फरीदनगर बठिंडा जी वो भी मंच। अगला सत्ता दे जा रही है काजल स्माइल ब्यूटी पार्लर बसवा नगर लगन बच्चा बठिंडा जी। कृष्ण पार्लर गुरु गोविंद सिंह नगर बठिंडा। नीलम गुलाटी क्लाइमैक्स ब्यूटी पार्लर नियर ओल्ड पुलिस स्टेशन बठिंडा। परमिंदर कौर हुसन ब्यूटी पार्लर मेन रोड स्ट्रीट नंबर 1। साढ़े में लगी हो पूजा शर्मा ग्रेस ब्यूटी पार्लर फागू रोड स्ट्रीट नंबर 23 बठिंडा। की छेती छेती मंच पे आउंगी की पाता करनी। संतोष कुमारी राजवीर ब्यूटी पार्लर जनता नगर बठिंडा। सरबजोत कौर चाहत ब्यूटी पार्लर। ठीक है सरबजीत कौर काजल बठिंडा। सोनिया यास्मीन ब्यूटी पार्लर बठिंडा। साढ़े अवधि है जी मेरा फेवरेट पार्लर है, शुरू तो जी इतने ही करते हैं, बहुत सोहना काम करते हैं, बहुत ही अच्छा हुनर है। अंकिता ठीक है दीमू पार्लर अमरपुरा बस्ती स्ट्रीट नंबर 4। शिवानी कीर्ति ब्यूटी पार्लर अमरपुरा। ग्रुप फोटो लेने सारी भैन एक बार आ जाती जो उन्होंने फोटो हो सके। ਕੁਝ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਟਰੋਫੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏ। साडी आ रही है ना।
ठीक है जी। करना है तो बढ़ो बढ़ो शेयर करना है। धन्यवाद। स्माइल सॉरी सारे स्माइल। All victories are being handled. Congratulations to all of you. Best of luck for your bright future. ओके। हाँ जी है। Next category मेरी है। किरण बाला ने सलोनी में भी विद्यार्थी नगर बठिंडा बठिंडा मनजीत कौर जो कि गोपिका कमला नेहरू कॉलोनी बठिंडा परमिंदर कौर प्रियंका एम्ब्रॉयडरी बटी गुरु तेग बहादुर नगर 100 रोड बठिंडा ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਲੜਾ ਬਟੀ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਿੰਕੀ ਕੌਰ पटान नगर बठिंडा प्रीति गर्ग बालाजी सूट सेंचुरी काबू रोड गली नंबर 12 बठिंडा पुष्पा रानी पब्लिक रानी शगनपटी सुखबीर रोड राधिका सरी लो PR of food मल्टी बिजनेस पंचवटी नगर एलिमेंट्री स्कूल परसार नगर रजनी कौर रुद्राक्ष बटी अमरीक सिंह रोड बठिंडा राजपाल कौर अनमोल बटी पाकू रोड बठिंडा रमनदीप कौर नानू तनु नन्नू देवना श्री बटी तो पाकू रोड अपना सम्मान लेते रेशमा ओम शांति की मदर टाउन बेसिक पठिता सरजीत कौर सुकुनी डिजाइनर स्टूडियो मेन अजीत रोड ओपोजिट स्ट्रीट नंबर 30 सीमा कौर जो कि उत्तराखंड में भी स्ट्रीट नंबर 4 अमरपुरा सिमरन कौर कमसीर कौर शहीद भगत सिंह नगर जिला स्मिता रानी हार्दिक पटेल यू शक्ति नगर स्वर्ण सिंह पहचान प्रतीक विश्वास टोली ओपोजिट गेट नंबर 3
वंदना जी, उसके बाद लखप्रीत कौर जी अपना इनाम ले जाए। सुनील जब कम रहेंगे जब पहले आके अपना मंच पे सम्मान ले जाएंगे, तो अपना नाम नोट करवा लो ताकि उन्होंने सम्मान कर सके। रूही क्रिएशन झांसी नगर, सुजीत कौर मधुबन रोड, श्री भगत सिंह नगर कॉलोनी, मनप्रीत कौर बीबी वाला रोड, आगे इसके अपना सम्मान ले जाएंगे। हाँ जी मैडम ममता जी, मंच से आकर कोई भी एंट्री फीस नहीं होगी, पर जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन है वो नाम ही ना जिन्हें थोड़े फॉर्म पहला ऑनलाइन सबमिट हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे। करवा चौथ बठिंडे का जिहड़ा है इवेंट 23 अक्तूबर छाबड़ा पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मान कर सके। ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स प्लीज कम
All organizing committee members, please come on the stage. Madam Kulveer ji, Madam Pinky Brad ji, all members, please come on the stage. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May our happy birthday to you. Thank you so much. ठीक है जी। ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਬੀਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਵੈ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 5-5 7-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਨ ਚੋਟੀਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਜੈਸੇ ਜੈਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਟੂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਜੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਫਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ 3.54% ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਚੀ 97% ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਭਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਸਲੂਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿੰਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਿੰਨੂ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਨੂ ਗੋਇਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੁਟੀਕਸ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਗਰਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਲਿਊਟ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਨੂ ਗੋਇਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰਸ ਹੈ, ਸੈਲੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਖ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਯਾਦਵ। ਮੈਂ ਮੀਨੂ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਨੂ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਬੀਨੂ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਬੀਨੂ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਇੰਗ। ਪੂਜਾ ਡਿੰਗਰਾ, ਵਿਨਸ ਪਾਰਲਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਯਾਸਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਜਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਲੂਟ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੂਸਾ ਖਾਨ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ, ਘਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ ਆਦਿ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98725 44144।